ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना करुले अच्युतों उपरे कारण मुझे तो आपण मानक मोर ये चैनल माध्यम कही आसी जिते मोर कहवा आरंभ करी से अनर्गल भली कही चलुथी मु क्या कथा कि शुणिबिनी मो नीति से छाड़ू आम आज गोटे सुंदर कथा देखा मृत्यु कहार निर्देश मृत्यु जम निर्देश ना नियतिर निर्देश आ से नियति किए ना ब्रह्मर निर्देश ए तीन गोटे होती ब्रह्म जी सी कहते मु सृष्टिर कर्ता जे करी कराऊ थाए मुई मो बिनु अन्य कहीं नहीं जदि तुम बिनु अन्य कहीं नहीं तुम्हें हो सृष्टिर कर्ता तुम्हें सब करुच करौच ताल मृत्युर तांडव कौन तम अधीन से कहते विधिर विधान नियति तो नियतिर अधीन आमर हिंदू शास्त्र हिसाब से कहते जमपुर जमर चित्रगुप्त पांजीर अधीन होती मृत्यु बोली। तेणु आज आम गोटे कहानी मध्यम देखा मृत्यु होती कहार अधीन ये तीन स्टेप भितर कहार अधीन होती मृत्यु। सुंदर कहानी आपण मान जदि धीर मन है शुणिबे ताल बहुत भल लगे आ जानीपारे मृत्यु कहार इंगित हुए। गोटे राज्य रे गोटे ब्राह्मण थिले से त्रिकालदर्शी ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त उठिकी स्नान करी तर्पण आदि करते से दिने सका उठिकी बड़े भोर उठी जाइए स्नान करी पुष्करणी से नदी नाला विषय नाला से राज्य से पुष्करणी स्नान करी सूर्य को तर्पण कला बेले ऊपर गोटे आलोक खसिकी पड़ा तले से त्रिकालदर्शी ब्राह्मण सब जानी सुंदर कहानी मन ध्यान दे शेष पर्यंत शुणिले बहुत कार्य लगे सी तो देखले गोटे लाइट आसी खसला से लाइट की लक्ष्य कला बेलू से गोटे सर्प आकृति तैयारी गोटे सापटे ठियाला कहला अरे गोटे लाइट पड़ा पुणी गोटे साप और से आस्ते आस्ते तरतर आई तर्पण सारिकी से साप को लक्ष्य कला से साप तांकरी घर आड़ को जाऊँ से ब्राह्मणर घर गाँव शेष मुंड तारी घर आड़ को से जाऊँ। ब्राह्मण कौन कले ना तरतर तरतर होगी तर्पण सारिकी घर को गला बेलू घर आगे जो आम सब चाल घर मान थी सब नला बाट नला मुह थी जो मैंने पुराणा घर जो मान भी नला मुह थी तो नला मुह बाटे से सापटी बाहर की जाऊँ बाहर को क्लारे जो साप को मुझे देखिली से जगार सी आस नला मुह बाटे बाहर गला ता माने से घर पशि देखला बेलू तार स्त्री पुआ मृत से साप किंतु सी आसला पूर्वर जो जगार साप होता ऊपर जो आलोक पिंड आसिक जो जगार से साप आकृतिर होता से जगह को से बंदी कर आसी से ब्राह्मण बहुत ज्ञानी बहुत जानी से जगह को बंदी करके आसी जे से साप फेरले आ से साप हो पारन जो आलोक पिंड हो पारन क्या जापरनि कथाटा मन ध्यान दे शुणुवे। तेणु सी जो देखला नला मुह बाट साप बाहर की जाऊँगी और सी ता पछे पछे गला से पछे पछे जाऊँ साप आगे आगे जाऊँ कि साप से जगार पहुँचला बेलू देखला बेलू बंदी पड़ी जगह को आउ जापरुनी से जगह को न गले सी पुणी ता जो ज्योति स्वरूप होपर को जापरनि से कहला ब्राह्मण तू मोर बंदी खोलदे मु जीवी। ब्राह्मण कहले तू किए तू कहीं आसीलु आ मोर स्त्री पुआ को कहीं नेलु तू किए ना मु होती नियति मु विधिर नियति विधान नियतिर गति हिसाब से तुम स्त्री आउ पुअंकर शेष कर्म पाई आसली तेणु मते तू बंदी करी रखनी मते छाड़ी दे मु पलैबी तू जदि नियति तू जानी सबू जे मते कौ दिन केतबेले कौ मुहूर्त नबू जदि कहबू ताल मु तोर बंदी खोलीदेवी। ब्राह्मण को कथा शुणिकी नियति कहले आज को 12 वर्ष पर
ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିବ, ସିଏ ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୋତେ କୁମ୍ଭୀର ବେଶରେ ନେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଣିଲା, ତା ମୃତ୍ୟୁର ଭେଦ ଶୁଣିଲା ଯେ ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ହୁଏ। କୁମ୍ଭମେଳା ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଯେଉଁ ହୁଏ ସବୁ ସେ କୁମ୍ଭମେଳା, ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିବ। ସେଇ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିମିର ବେଶରେ ନେବି। କିମିର ବେଶରେ ସେ ନେବ ବୋଲି ସେ କହିକି କହିବାରୁ ଏଥର ତା ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲା, ଭଲ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଆସି ସେ ନେବ କିମିର ବେଶରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସେଇଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ସମୟ ଆଉ କାଳ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ବିଧାନ ସିଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ ସଚରାଚର ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜଣେ କେହି ନାହିଁ କେହି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ସବୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ସେ ସବୁର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନରେ ତୋତେ ନେବି ବୋଲି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେମିତି ସେ ଜାଲରେ ପକାଇକି 12 ବର୍ଷରେ ଟାଣିକି ନେବ। କେଉଁଠିକି ନେବ? ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟକୁ ନେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅପୁଷ୍ଟିକ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ, ରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେ ରାଜାର ପୁଅ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭଳି ମାନିଲେ, କହିଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିକି ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିକି ପୁତ୍ରଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଯଦି ରାଜା ପୁଅଟି ପାଇଲେ, ଅପୁଷ୍ଟିକ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ପାଇଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋର ପିଲାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭଳି ରହିକି ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଳର କବଳରେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ କବଳିତ ହେଉଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ପୁଅ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପାଖରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପାଖରୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେ ଶିଖେଇ ପାରିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଶିଖିଲା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ 11 ବର୍ଷ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପୂଜାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ରଜା ପୁଅ କହିଲେ ତା ବାପାକୁ, ମୁଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳର କରାର ଗତି କେମିତି ସେ ବୁଲେଇକି ନେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେବ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ରଜା ପୁଅ କିଏ ଆମେ ପରେ ଶୁଣିବା। ରଜା ପୁଅ କିଏ? ରଜା ପୁଅ, ରଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ପୁଅ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛ, ଘୋଡ଼ା ଶାଳରୁ ବଛା ବଛା ଅଶ୍ୱ ନେଇ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତୁମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ନା ବାବା, ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ସିନା ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବି। ଆଠୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ଗୁରୁ କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ କାହିଁକି ଯିବ ନାହିଁ? ନା ତୁମେ ଯଦି ବାଟରେ ବୁଲିକି କୌଣସି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁମେ ନଦୀକୁ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ନଦୀ ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ହଉ ପୁଅ ଚାଲ। ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଜା ପୁଅ କ'ଣ କଲେ ନା, ବୁଲି 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 ବୁଲେ 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 ଯେଉଁଦିନ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିବ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ସେ ବାରୁଣୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯମର ଅଧୀନ ନା ନିୟତିର ଅଧୀନ ନା କାଳର ଅଧୀନ ନା ସମୟର ଅଧୀନ? ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବେ। କଥାଟା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ଆସେ। ଆପଣ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ହିଁ, ସେ ନେବ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କର ପଟରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ
କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁପୁର। ମୃତ୍ୟୁପୁର ହେବାରୁ ଇଏ ନାଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ମୃତ୍ୟୁର ପୁର ଏ ଚକ୍ରରେ ଚାଲିବାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ନାମକରଣ ଜ୍ଞାନ କିଛି କିଛି କୁହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗପଟା ଆମେ ଶୁଣିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ସେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନର ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବି, ଆଜି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ୁଛି, ତର୍ପଣ କରିବି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇ ତର୍ପଣ କର। କହିଲେ ତୁମେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲ। କାରଣ ମୁଁ କୂଳରେ ଉପରେ ରହିବି। ନା ହଁ, ତୁମେ ଉପରେ ରହିବ, ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ରହିକି କହିବାକୁ ରାଜା ପୁଅ ଗଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପଠେଇ ନଦୀର କିଛି ବାଟ ଶାଳୁଆ ଗଡ଼ ସବୁ ପୋତି ଦେଲେ। ଶାଳୁଆ ଗଡ଼ ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେଠି ସେ ଶାଳୁଆ ଗଡ଼ କରେ 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 ଜଗିକି ରହିଲେ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରଜା ପୁଅ ପଶିଲେ ପାଣିକି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ କୂଳକୁ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ତର୍ପଣ କରିବି। କଥାଟା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଲଗେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଜା ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭୁନି। ରାଜା ପୁଅ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେ ଅଣ୍ଟାଇ ପାଣିରେ ପଶିଛି, ତର୍ପଣ କରିବ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳେ। କାରଣ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳେ ପଶିଲେ ଯାଇ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏ ତର୍ପଣର ବିଧି ବି ଲୋକ କମ୍ ଜାଣିଥିବେ। କାହିଁକି ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳେ ପଶିବେ? ଆର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମୁଁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବି। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି, ପଶିବୁ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳେ, ଚିନ୍ତିବୁ ମୋତେ ଅବହେଳେ। ଯେ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳରେ ପଶିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇତିହାସ। ତାର କାରଣ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଷ୍ଟୋରି ବି କହିବି, କାହିଁକି ଏ କଥା କିଏ କହିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭଳି। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ମୁଁ ସେମିତି କହିବି ତାର ଷ୍ଟୋରି। ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ଶବ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ କହିଥିଲା, ତୁମେ ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଛ, ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ସେଇଦିନ ତୁମର ଅଶୌଚ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇଠୁ କଟିଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ପାଇବନି ଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ଦିନ ହେଲା, ସକାଳେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାୟତ୍ରୀ କରିନୁ, ଭୋର 5ଟାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ନନାଙ୍କର କଥା। ଆଗେ ତ ଅବିତ ଶବ ଯାଉଛି, ବୁଲିକି ଯାଉଛି। ଆଗେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯାଉଥିଲା। ସେଠି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ ମୋର ଶେଷ କଟିଯିବ ଏଇଠି? ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେଇଛି, ପଶିବୁ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳେ, ଚିନ୍ତିବୁ ମୋତେ ଅବହେଳେ। ମୁଁ ଆରେ ଠାକୁର ଏଇଠି ପଦ କହିଦେଲେ ଯେ ପଶିବୁ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ସଚେତ ଚଢ଼ିବେ। କାରଣ ଆମେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ସେ କଥା ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳ କଥା ପଢ଼ିପାରୁଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଭି ଉତ୍ତର ଜଳରେ ବସିକି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭୁନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ କିଏ? ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାକୁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଖକୁ ପାଖ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାଖକୁ ଆସ। আর সে কৌন নাই মু যাবি না। আর তুমি কিমিরକୁ ଡରୁଛ? ମୁଁ ତ ଶାଳୁଆ ଗଡ଼ ପୋତି ଦେଇଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଶାଳୁଆ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଖାଇ ଭଳି କରିଛି, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କିମିର ଯଦି ଆସେ କାଠଗଡ଼ ଡେଇଁବ କେମିତି? ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଡେଇଁବ କେମିତି? ସବୁ ଡେଇଁଲା ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଡେଇଁବ କେମିତି? ତମ ପାଖକୁ ଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟା, ତେଣୁ ସିଏ କହିଛି ମାୟା ମୁଁ ରଚିଥାଏ, ତେଣୁ ମୋ ନାମ ମାୟାଧର। ତେଣୁ ତା ମାୟାରେ ସବୁ ବାୟା ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସ୍ତେ 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 ପଶି ପଶି ଗଲେ ପାଣିକି। ରାଜା ପୁଅ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରିବ। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଶୁଭୁନି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସେଇ ରାଜା ପୁଅ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରିଲା। କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ନିୟତି, ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବେଶରେ ତୁମକୁ ନେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିୟତି, ତୋର ଚାଲାଖି ପାଇଁ
ମୁଁ ଅପୁର୍ତ୍ତିକ ରାଜାର ପୁଅ ହେଇକି 12 ବର୍ଷ ରହିଲି। ମୁଁ ସେ ରଜାର ପୁଅ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ନିୟତି ସ୍ୱୟଂ। ତତେ କାଳସୁର ପରେ ନେବା ପାଇଁ କିମିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରାଜା ପୁଅ ସେଇଠି କିମିର ହେଇଗଲା, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ଗତିରେ, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇକି। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବି ଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।